नमस्कार मु सुप्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनिया इस्राएल गस्तरे जाइछंती एवं एही अवसर रे 2023 सेप्टेम्बर 7 तारिख रे इस्राएल उपर होइतबा हमास रो आक्रमण को से निंदा करिसंती एवं भारतर दृढ़ समर्थन इस्राएल प्रति थिबा जणैछंती। इस्राएल संसद रे उद्बोधन देला बेले से कहिसंती जे 140 कोटी भारतवासींकर इस्राएल प्रति शोक एवं समवेदना से आनिकरी आसीचंती। हमास आतंकवादी आक्रमण दुख को से अनुभव करते इस्राएल सहित भारत एभली एक समय दृढ़तार सह छिड़ा होइछि बोली मध्य सेठी जणैछंती एवं आतंकवाद प्रसंग रे दोमुहा नीति कदापि ग्रहणीय नुहे बोली वार्ता दैछंती। एभली समय रे अनेक गुड़िए कथा घटिछि। प्रधानमंत्री मोदी इस्राएल संसद रे उद्बोधन दैछंती एवं उद्बोधन रे अनेक गुड़िए प्रसंग उत्थापन करिसंती। तेबे जो समय रे ईरान उपरे आक्रमण आह्वान अच्छी सही भली एक समय रे काहेकि इस्राएल गस्त कले ये की प्रकार विदेश नीति ना किछि बाध्यबाधकता रही ए बाध्यबाधकता कौन से व्यक्ति ना देशर ए तमाम प्रसंग को नहीं अनेक आलोचना समालोचना चली। प्रसंग रे आमे अधिक आलोचना करबा। आम सहित भालचंद्र षडंगी रही वरिष्ठ स्तंभकार। भालचंद्र बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। बहिर्व्यापार क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार आह्वान को भारत विगत दिन मानकरे सामना करुछि कारण आमर कूटनैतिक संपर्क पड़ोसी सह खराब रहुछि। बहुत समय अमेरिका भली राष्ट्र आमको पूरा विश्व आगरे असहज कला भली किछि प्रसंग उठैछि। एभली समय रे इस्राएल गस्त को मध्य नेकरी अनेक गुड़िए प्रश्न उठुछि। ए संपर्क रे आपनकर मत कोन? एई समय रे प्रधानमंत्री इस्राएल गस्त करवा जितेबले इस्राएल उपरे अभियोग अच्छी जे 80,000 अधिक पालेस्टाइन वासी को निर्मम भाव हत्या कर संपूर्ण पालेस्टाइन को गोटे ध्वंसस्तूप परिणत कर देछि एवं पालेस्टाइन रो लोक माने खाइबा को न पाई अकाल मरिछंती। एभली अवस्था रे एवं आउ गोटे पटे देखिछे आमे जेतेबेले समग्र आरब जगत और पश्चिम एशिया बर्तमान अस्थिर अवस्था अच्छी उद्विग्न होकर लोक रही काले केतबेले ईरान उपर आक्रमण हम एवं तार प्रतिक्रिया सारा से अंचल सारा युद्धर विभीषिका सृष्टि हम से प्रधानमंत्री यही समय को बाछिबा एथुरु दूरदृष्टिता नुहे किसी बाध्यबाधकता मन लगुच। विशेषकर एप्स्टीन फाइल कथा नहीं जितेबाला आम देखुचे इस्राएल सहित भारत सरकार जो संपर्क बैक चैनल रे जो कथबार्ता एप्स्टीन जरिया जो प्रकार सलासुतरा चली परिप्रेक्षी रे बहुत लोक सन्देह सृष्टि हवा स्वाभाविक प्रधानमंत्री गस्त गोटे बाध्यबाधकतार होता कौन गोटे सफल कूटनीतिर निदर्शन नुहे किंबा देशर स्वार्थ बिल्कुल नुहे कारण इस्राएल सहित वर्तमान जी खोलाखोली भाव में ठिया हबार अर्थ होची समग्र आरब आउ पश्चिम एशियार देश मानकर विरोधी हवा एवं समस्ते आमको भारत को गोटे घृणाचक्षु देखिए गोटे शत्रु हिसाब से देखिए कारण इस्राएल को समस्ते घृणा करते आज दिन में अमेरिका को छाड़देले इस्राएल बंधु किए ना आप देखु जिते सब पश्चिम देश मैंने भी इंग्लैंड हो फ्रांस हो इटाली हो जो देश मैंने अतीत इस्राएल को आखि बुझिकी समर्थन करते गत किछि मास भितर से आभिमुख्य परिवर्तन आसी स्वाधीन पालेस्टाइन को सपोर्ट कर इस्राएल जेनोसाइड को भी विरोध कर जो कथा आम देश सब बेले कही आसी जे आमे युद्ध नुहे बुद्ध चाहू आमे शांतिर संदेश सबुठी दौ से जगार जहाँ को वार क्रिमिनाल बोलिकरी कुहा हेछि बेंजामिन नेतान्याहू तांको सहित छिड़ा हेबा तांको ठारू तांको संसद रे सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करिबा ए कथा को लेकर जो चर्चा चली एथिरे की प्रकार आपन एपीएसएल फाइल कथा कहउतिले किंतु की आउ की प्रकार बाध्यबाधकता ट्रम्प को खुशी करबा पई इस्राएल रास्ता धरिचंती कि एमती किछि हेई थाई पारे कि नहीं देखो ट्रम्प आगे बाध्यबाधकता प्रधानमंत्री भारत सरकार कौन अच्छी एप्स्टीन फाइल कि अदानी केस कथा छाड़देली कौन सेमती प्रसंग ना जो कि भारत महिमा आवश्यक थिला दुईटारे व्यक्तिगत भाव प्रधानमंत्री एत इनवल्व होती जोड़ा को कांग्रेस वाला कहते कंप्रोमाइज बोली एत कंप्रोमाइज हो जाती दीटा से देश को बंधक रखापी प्रस्तुत अच्छा गोटे आम देखिले जो प्रकार ट्रेड डील है ट्रेड डील जो भारत
गोटे असमान चुक्ति रे भारत सामिल है जोटा अतीत भारत केवे कर नथिला अमेरिका आगे मुंड नईला अमेरिकार कृषि द्रव्य को भारत को बिना शुल्क रे छाड़िबा पई व्यवस्था कला भारतर कृषक और छोट शिल्प मानकर स्वार्थ को ध्वंस करी भी भारत प्रस्तुत हो गला सहित बर्तमान जो परिस्थिति रे भारत बर्तमान इस्राएल सहित ठिया इस्राएल रे जाइकरी प्रधानमंत्री अत्यंत निर्लजतार सहित कहते इस्राएल हूँ मोर पितृभूमि भारत हूँ मातृभूमि बारंबार मित्र बोली संबोधन करुचंदी कौन लज्जाजनक कथा ही पारे गोटे देशर आपण देखंतु पालेस्टाइन संपर्क में आमर मत स्पष्ट रही गोटे नीतिगत अवस्थान भारत नहीं आसी एटा कौन हिंदू मुसलमान कथा नुहे आप 1938 मसीह महात्मा गांधी जितेबाला देश में स्वाधीनता आंदोलन अप्रतिद्वंदी नेता थिले सेतेबाला जियोनिस्ट माने मार्टिन बुबर को पठे गांधी सहित कथा जड़े विशिष्ट इहुदी बुद्धिजीवी एवं महात्मा गांधी स्पष्ट भाव में कही जमीती ब्रिटेन हूँ इंग्लैंड बासी इंग्लैंड हूँ ब्रिटेन बासी जमीती फ्रांस हूँ फ्रांस बासी जमीती पालेस्टाइन भी हूँ अरब बासी एवं जदि कौन समाधान हम ताहले अरबवासी सहमति जदि समाधान हम आम स्वागत करूँ किंतु तांकर इच्छा विरुद्ध रे बलपूर्वक जदि कौन गोटे देश करा बाहर लोक आनी रखा ताहले भारतर स्वाधीनता आंदोलन ग्रहणीय हेनी एवं आप देखो परवर्ती अवस्था जितेबाला नेहरू समय नेहरू जितेबाला अंतरिम सरकार उपराष्ट्र दायित्व थे 1947 पूर्व से नेहरू समय जितेबाला मिलित जातिसंघ 1947 बेलू जितेबाला भोट भी है इस्राएल को स्वीकृति दबा नहीं भारत एकमात्र अण मुसलमान एसीय देश जी की कोलाकुली भाव इस्राएल स्थापन विरुद्ध में भोट देता से आश्चर्य हे ସେତେବେଳେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଆଉ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେଇଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସାହସ ଦେଖେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମହାଶକ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଠିକ ପରେ ମହାଶକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା କାରଣ ଭାରତର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି स्वाधीनतार इतिहास अच्छी बोले पराधीनता विरुद्ध उपनिवेशवाद विरुद्ध भारत लड़ाई कर तेणु भारतर लड़ाई भारत निजक पालेस्टाइन वासी लड़ाई सहित निजक सामिल करथिला एवं गांधी परे भी हठात केमती चेंज हे गला जेमती 1948 इस्राएल गठन परे हमर तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किछि अलगा प्रकार थिला 92 परे जानी आमे गोटे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्राएल से तो स्थापित होइचे नरसिंह देखंतु गोटे कथा जे 1977 मसिया 78 मसिया एक्जेक्ट मने पड़ुनी जेतेबेले वाजपेयी भारतर वैदेशिक राष्ट्रमंत्री थिले जनता पार्टी सरकार समय से खोलाखोली भाव गोटे भिड आजिकल घूरी बुलूची खोलाखोली भाव कही इस्राएल हूँ पालेस्टाइन हूँ पालेस्टाइन वासी ये बाहर आसिक जबरदस्ती रही कौन ये ना से भी भारतर अवस्थान थिला एवं बीजेपी आपको सपोर्ट भी करुला 1991-92 बेले इवेन कांग्रेस नरसिंह राव सरकार थिला प्रथम थर इस्राएल सहित डिप्लोमेटिक रिलेशन आमर स्थापन हला और परवर्ती अवस्था 2014 मसीह मोदी आसला खोलाखोली भाव सी प्रथम प्रधानमंत्री जी की भारतर प्रधानमंत्री भाव इस्राएल गस्त करते वर्तमान द्वितीय थर गस्त कर एक विवादमान परिस्थिति भितर इस्राएल एक्चुअली इस्राएल प्रश्न आज मोदी समर्थक माने बीजेपी दलर समर्थक माने हूँ तो कहीपारती ये हूँ आपिसमेंट कथा मुस्लिम एटा मुस्लिम प्रश्न नुहे कारण पालेस्टाइन भितर भी इहुदी अच्छी पालेस्टाइन भितर जदिव अधिकांश होती मुसलमान किंतु इहुदी आउ ख्रिस्टियान संख्या भी गोटे आखिदृशिया संख्या अच्छी तेणु से भी लड़ाई कर देखिए जिते सब पालेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ बहुत मुखपात्र थे अतीत से इहुदी संप्रदाय लोक थे तेणु यहाँ कौन इहुदी किंबा मुसलमान मानकर लड़ाई नुहे यहाँ हूँ लड़ाई हूँ संपूर्ण रूपे आरबवासी आरब जन्मित पालेस्टाइन वासी लड़ाई निजर होमलैंड से निज देशर स्वाधीनता एमानकर दाबी है इस्राएल वासी दाबी है इस्राएल आम 2000 वर्ष तक ये आम होमलैंड थिला विभिन्न परिस्थिति आम निर्यातित होकर आम विभिन्न देश में जाकर रही
ସେସବୁ ଦେଶରେ ବି ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ଥିଲା। ଯଦି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରହିଥିଲ ବୋଲି ତମର ଅଧିକାର ଅଛି ହୋମକମିଂ ର, ଯିଏ 75 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜବରଦଖଲ କରିକି ବାହାର କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ନିଜେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ବି ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ ରହିଛି, ଯେମିତି କି ପହଲଗାମ ଇସ୍ୟୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାରତରେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣ ପଢିଥିବେ। ସେଥିରେ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପଡୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପୀଡିତ ଏବଂ ସେମାନେ ନିରୀହ ତାର ଭାରତର ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ନିରୀହ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ଆଉ ନିରୀହତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି। ଆପଣ ଭାରତକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ କହିପାରିବେ, ନିରୀହ କହିପାରିବେ, କି ଆକ୍ରମଣ କରିନି ବୋଲି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ଯିଏକି ତାର ସବୁ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଇରାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସିରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଥିଲା, ଯେତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଥିଲା, ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ରହିଛି କି ଯେମିତି ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମର ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେଡ୍ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ବା ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଗାସସ୍ ଇସ୍ୟୁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଥିରେ ଆଗେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ବି ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍କି ହଉଛି ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣର ବା ଏରୋସ୍ପେସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ବଡ ହବ୍ ହେଇଛି ଏବେ ଟର୍କି ବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସିଆରୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ଆଣୁଛେ। ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ସ୍ରୋତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉଟା ଦଉଛି ସେଟା ହଉଛି ପେଗାସସ୍ ପରି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନରେ ରହିକିରି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ନିରଙ୍କୁଶତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଭାରତ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ହବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହବା, ଠିକ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଇଭଳି ଇସ୍ରାଏଲର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପ୍ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରପ୍ ହବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଅପୋଜିସନ ୱାର୍କଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ମୋଦି କହିଲେ, ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି 145 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଭୁଲ କଥା। ଭାରତର ମେନ୍ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି, ଯେତେ ସବୁ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବାସୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜନତା ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ହମାସ କଲା, ତାକୁ ତ ନିନ୍ଦା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉଟା କରିଛି ବର୍ବରତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସରେ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନୋସାଇଡ୍ କରିଛି ବୋଲି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସରେ ଯୋଉମାନେ ସନନ୍ଦରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଗିରଫ ହବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଯାହା କହିଲେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ କହିଲେ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସିଲେକ୍ଟିଭ, ସେଟା ଠିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦ
ଯଦି ଆପଣ ହାମାସର ଆତଙ୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଆତଙ୍କକୁ ବି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣ ହାମାସର ଆତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହି ଇସ୍ରାଏଲ ଆତଙ୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଲେକ୍ଟିଭ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା 2014 ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ କି ବାଂଲାଦେଶ କଥାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ କଥାରେ ହଉ, ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମାହୋଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଭୋଟ ନେଇକି ଶାସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିଏ ଲଢେଇ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଦେଶ ମାନେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତର, ଏବଂ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ରକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଯୋଉମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ସାଉଦି ଆରବ, କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସାଉଦି ଆରବ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ସାଉଦି ଆରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଏକା ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପଛରେ ଚୀନ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରି ଶକ୍ତିକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛେ, ତା ଫଳରେ ଆମର ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଦେଶ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୂଳତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, କଣ ଇରାନ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସମୟରୁ ରାଜିଆ ସହିତ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବା ତାପରେ ରାଜିଆ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ ପଡିଛି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ଇରାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତୁ କି ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ରୁଷ ସହିତ ଆମେ ଇରାନରୁ ତେଲ ଆଣିବୁ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଚାବର ପୋର୍ଟ କଥା ଅଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅତି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେମିତି ତେଲ ନବା ବନ୍ଦ କଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତା ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଅଛି ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବୋଧେ ମୋଦି ସରକାର ସ୍ଥିର କରିସାରିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ପରୱା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେରିକାର ସପକ୍ଷରେ ରହିବା, ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷରେ ରହିବା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହବ ହଉ। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତ ସରକାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର କୂଟନୀତି ଭାରତର ଯୋଉ କୂଟନୀତି ବା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପଲିଟିକ୍ସ ର ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହୋଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ରହିପାରିବେନି। ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରେମିଟାନ୍ସରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କାଲି ସକାଳକୁ ସେଇଠି କୌଣସି କ୍ରାଇସିସ୍ ହବ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଏରିଆରେ ଯଦି ହତାଶ ହବ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଦେଶକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ପୁରା ବିରୋଧ ଆଚରଣ କରୁଛି କହିଲେ ଚଳେ ଭାରତ ମୋଦି ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ହାଉସ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଜନାଲ ମିଡିଆ ହାଉସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଜ୍ଞା, ଭାରତର ଗୋଦି ମିଡିଆ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଗୋଦି ମିଡିଆକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯୋଉମାନେ ଇସଲାମାବାଦ, ରାଉଲପିଣ୍ଡି, କରାଚି, ଲାହୋରକୁ ବି ଦଖଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ସେମାନେ ଚାପଲୁସିର ବା ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତୋଷାମଦିର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ, କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଉଦି ଆରବର କିଙ୍ଗ ସହିତ ଯଦି ମିଶିଲେ ବି ସେଇଟା ବି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ। ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ, କାଲି ସକାଳୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯୋଉ ମିଡିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ବି ଦାୟୀ
क्रिटिकाली भारत सरकार कूटनीति भारत सरकार वैदेशिक नीति को देखिनी बरम भारत सरकार वैदेशिक नीति रे जहाँ जहाँ होची आखि बुझी समर्थन करिछि। आज देखंतु गत 12 वर्ष होला हम देखुचे भारतर वैदेशिक नीति एते फेलुअर होला ऑपरेशन सिंदूर परे परे सिंदूर समय रे कौन सी देश भारत सपक्ष ठिया हेले एवं कौन सी देश भारतर आभिमुख्य को जस्ट सपोर्ट कलेनी तापर परिस्थिति में देला जदि प्रधानमंत्री एते पॉपुलर प्रधानमंत्री को कथा रे जदि युद्ध रुकी जाउची ताले ऑपरेशन सिंदूर परे शह शह एमपी को भारत सरकार पैसा खर्च करी विदेश को पठेले से सब देश मान को भारतर पक्ष रखिबा पई किंतु दुखर कथा कौन सी जगह भी से देशर वैदेशिक मंत्री भी आसिलेनी भेटवा डेलीगेशन सहित तेणु एइथिरो जଣା पड़छ हम केते फेल्युअर रही आमर एठी हम बांग्लादेश से देखुचे एठी जो भारत सरकार बांग्लादेश विरोध में बांग्लादेशी मान को घुसपैठिया कहीकि बांग्लादेश बंगाली लोकों ऊपर आक्रमण कर बांग्लादेशी ना जो प्रकार आक्रमण चलती ओडिशा रे बाड़े बाड़े जन को मारिदेले महाराष्ट्र सेमती पश्चिम बंगाल सेमती बांग्लादेश विरुद्ध ना रे बांग्लादेशी ना रे जो प्रकार आरएसएस बजरंग दल एवं बीजेपी रो जो समर्थक गोष्ठी जो प्रकार हावा कर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बांग्लादेश संख्यालघु संप्रदाय प्रति कौन सहानुभूति ना केवल एकमात्र लक्ष्य अच्छी जे बांग्लादेश हिंदू मान आक्रमण कर भारत में हिंदू मान एकाठी कर भोट नवा एवं तार परिणाम स्वरूप कौन हो जो बांग्लादेश विरुद्ध में खोलाखोली भाव होम मिनिस्टर भी घुसपैठिया बोली बांग्लादेश घुसपैठिया बोली जो सभा कहते नहीं अनुष्ठानिक भाव बांग्लादेश भी विरोध कला आज बांग्लादेश भारत इमेज एत खराब है लोक भारत को गोटे मित्र राष्ट्र ग्रहण करना भारत को गोटे विलेन हिसाब से देखुं आगुरी तो भारत इमेज या नथिला क्षतिग्रस्त हो आर्थिक दृष्टिकोण कूटनैतिक संपर्क दृष्टिकोण जमती भारत तेल किणवार जो विरत रोची रूस ठारू सेतेबेले रशिया और ईरान अधिक रिहाती दउछन चीन को जोटी चीन को फायदा होची आमे हम फायदा भी देखि पारुनु एमिति कोन मजबूरी सब रहुची जे एभो परिस्थिति आसुची भारत गोटे समय वेनेजुएला तेल आणुला अमेरिका वेनेजुएला आनिया पई मना कला सैंक्शन जारी कला भारत बंद कला भारत गोटे समय ईरान रो आणुला ईरान रे भी अनुरूप कला ईरान एपरिक ऑफर देइतिला भारत ईरान रो जो तेल आसीबो तार प्रतिबदल रे ईरान डॉलर मागु नथुला से टंका मागुथुला एवं राशिया रो भी जो तेल आसुथुला राशिया रो तेल तो सस्ता रे दउथुला ता सहित तेल को टंका रे किनुथुला एवं सेमाने हमर बीमा खर्च भी दउथुले सेमाने सुरक्षा दउथुले सब थिला किंतु आपण देखंतु जदि टंका रे जदि तेल अमेरिका आमे तो सस्ता तेल पाइबा पुणी जो आमर टंकाटा जीव राशिया को राशिया तो टंका रखिबनी कि आम देशरू जिनस किनिबो फल आमर अर्थनीति उन्नति हम किंतु आमर आमे सस्ता तेल छाड़ी 3 गुण ट्रांसपोर्टेशन खर्च देकरी आमे कहीं वेनेजुएला रू अमेरिका रू तेल आनिबा एतरे कोन मजबूरी रही आमे राशिया सहित आमर संपर्क को खराब करिवार मजबूरीटा कोन ये कार फायदा अच्छी असल कथा होची प्रधानमंत्री एवं दलर नेता माने कोठी ना कोठी व्यक्तिगत भावर किसी ना किसी कंप्रोमाइज कर आदानी जरिया रे हो किंबा एब्स्टीन फाइल हो एसबू भितर से जो व्यक्तिगत रही दुर्बलता से दुर्बलता देशवासी को बंधा पकईदवा प्रस्तुत हो कांग्रेस तरफ जोटा कहुई प्रमाण से एमती कौन राजनीतिक एब्स्टीन जरिया एब्स्टीन होची जने इस्राएल रो स्पाई खोला खोली भाव प्रमाणित हो सारी जने इस्राएल रो स्पाई जरिया भारतर भारत सरकार मुख्य लोक माने डिप्लोमेट मानकर कोन आ किछ भूमिका नाही कि ना किछ भूमिका रहिलानी मंत्री मानकर भूमिका नाही आमे पावर ब्रोकर अपराधी मानक द्वारा संपर्क स्थापन पई चाहिबो रास्ता पिटे एथि पई हरदीप पुरी को से बाहर करि पबना तार कारण होची एमाने गोटे नेक्सस अछि ए नेक्सस टा एक्सपोज हे जवार भय अछि जोथरे कि इस्राएल पाखरे प्रमाण भी अछि अमेरिका पाखरे प्रमाण अछि आपण देखंतु राष्ट्रपति ट्रम्प एते अपमानजनक कथा कहउचंती बारंबार तथापि प्रधानमंत्री टिके भी पार्टी खोलुनी
ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ସରକାର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ତମେ କହୁଛ ଭୁଲ କହୁଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କୁହନି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଆମକୁ ଏତେ ଅପମାନିତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ହଉଛେ। ହଁ ତେଣୁ କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝି ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି, ଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆମ ଦେଶର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହଁ, ଏକଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୌଳବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇ ସାରିଲାଣି, କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି। ତ ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କିଏ ନାହିଁ, ଆମେରିକାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବି କିଏ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭାରତର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବରଂ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଆକର୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି। ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦ କଥା ନୁହେଁ, କଥାଟା ହଉଛି ଇସଲାମୋଫୋବିଆ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ମାନେ ଭାରତରେ ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୌଳବାଦ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ମୁସଲମାନ ଜଣେ ଯିଏ ଆସିକିରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଫେରି କରୁଛି କି କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛି, କଣ ଇସଲାମିକ ମୌଳବାଦୀ? ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି। ଯିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗାଈ ଗୋରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ସେମାନେ କଣ ମୌଳବାଦୀ? ଆପଣ ମସଜିଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ନାଁ ସବୁ ବଦଳା ହଉଛି, ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱାକଫ ବିଲ୍ ଆସିଲା, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଡେମୋନାଇଜ କରିବା, ତା ଉପରେ ତାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା, ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଭାରତ ଶିଖୁଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ବା ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଏଇ କଥାକୁ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ଭଲ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ସବୁ ଲୋକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବି ନୁହନ୍ତି। ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ମେଜରିଟି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ବି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସହାବସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଭାଇଚାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆରଏସଏସ ବା ବିଜେପି ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକଥା କରି ଦେଶର ଯୋଉ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଅଧିକ ହବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟକ୍ ଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବ ଭିତରେ ମିଲିଟାରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ, ତର୍କି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଟକ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେଇ ଟକ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ସାଉଦି ଆରବ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବର ପଇସା, ପାକିସ୍ତାନର ମେନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ତର୍କିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଏକାଠି ହବ, ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ହବ। ତେଣୁ ଭାରତ ନିଜର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପଲିଟିକ୍ସକୁ, ଡିଭିଜିଭ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଛାଡିକିରି ଭାରତ ସରକାର ବା ବିଜେପି ବା ମୋଦି ସରକାର ଏମାନେ ଯଦି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନରସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମାନବ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଏକରକମ। ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି କିଛି ହୋଇସାରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ହଉଛି କେବଳ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବା, ଇସ୍ରାଏଲର ଲାଭ ହବ, ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଆମର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ପୂରଣ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଅସମାନ ଭାବରେ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଆଣୁଛେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ଆଣିବା କଥା। ଏଇଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ କାରଖାନାଟି ବି କରିପାରିଲେ। 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଏଇଠି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଲାନି। ଆଜି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାଁରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଣୁଛେ, ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକା, ଆମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେନି, ସେମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେନି, ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଉ ଗଲେ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଇଠି କହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା
ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ସେଦିନ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ତାର ତ ତମେ କହିବା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆସାମ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆସାମ ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, କାରଣ ମୁଁ ଚା ବିକିଲା ବେଳେ ଆସାମ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି, ବୁଝିଲେନି? ସେମିତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠିକା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରିଲେଟ କରଉଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ମା ମତେ ଡାକିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମି ଇମୋସନାଲ ଆପିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ର ଶାସକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ପିତୃ ଦେଶ ଆଉ ଭାରତ ହଉଛି ମାତୃଭୂମି, ଏଇଟା ହଉଛି ପିତୃଭୂମି। ପିତୃଭୂମି କଣ? ତମେ କଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛ ନା ତମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ୟୁଦି ଥିଲେ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସୀ ଥିଲେ? ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ତାଲିବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଲିବାନର ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଶାସନର କାଇଦା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ବିଛେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜଣା ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ କହିବା ମୁସଲିମ ମୌଳବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହଉଛୁ ବୋଲି, ସେପଟେ ତାଲିବାନକୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଲିବାନ ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର। ଯୋଉ ତାଲିବାନ ନେଇକିରି ଏମାନେ ପାଣି ପିଇକିରି ସଭା ସମିତିରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ତାଲିବାନକୁ ନେଇକିରି, ସେଇ ତାଲିବାନ ସହିତ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବଢାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପଲିସି ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୋମୁହାଁ ପଲିସି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସୁହାଉଛି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ସୁହାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅତି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆମର କମୁଛି। ଆମେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରଉଛେ ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା କହିଲେ, ଆମର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଭଳି ମନେ ହଉଛି। ଯେ କେହି ସାଧାରଣରେ ଦେଖିଲେ ବି ଅନୁମାନ କରିହବ, ଏମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝୁ ନଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଦେଖି କହିପାରିବ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମ ସହିତ କିଏ ଛିଡା ହଉନାହାନ୍ତି। ନା ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ଲଢେଇ ପାଇଁ ଛିଡା ହେବେ, ଯୋଉଟା କି ପଡୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏ ଗସ୍ତର ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ କୋଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା ଯେ ଏବେ ଯଦି ଏ ଗସ୍ତକୁ ଟାଳି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏବେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଦେଶ କୋଉ ବିପତ୍ତିରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।